This is Dr. S.B. Kamareddy, Chief Orthopedic Surgeon from Kamareddy Hospital. The Kamareddy Hospital, we started in the year 2011 in Kalyana, Karnataka. Ours is one of the first hospital which was started in Kalyana, Karnataka at Gulbarga. This is related to a trauma and orthopedics, related to all trauma. We are serving since 2011. We usually, this Kalyana Karnataka was not having any hospitals, trauma related hospitals. People from around Gulbarga, Yadgir, or around Shahpur, they used to go to the other states or neighboring states to take a treatment. Really, it was a pathetic situation. At that time, we realized to start one of the best hospital in Gulbarga. So since 2011, we are serving, and ours was the first trauma hospital which was started in Gulbarga. And since then we are serving, and we are one of the most 24/7 serving hospital in Gulbarga. We have all specialty in our hospital, mainly trauma related, neurosurgery, orthopedics, plastic surgery, joint replacement surgery, all trauma related and all emergency service we are giving at Kamareddy Hospital 24/7. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 2011ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಭಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರು ಭಾಳ ಇದ್ದಾರಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಥರ ರೂರಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಡ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಜನರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ನಾವು ಇಚ್ಛೆಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ನಾನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ 3-4 ಜನ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ಅವರ್ Kamareddy Hospital will serve as a team for any kind of emergency trauma. We are there in Gulbarga. We will serve any kind of trauma related team. All emergency services will be given in our hospital. Hi, Kamareddy, ಇವತ್ತೇನು Kamareddy Hospital ಇದೆ, ಇನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ. ಪೇಷಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕೂಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪೇಷಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಒಂದು ನೆನೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ಟು ಸಮಯ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಪೇಷಂಟನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರಂತ ತಿಳಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏಮೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಂದರೆ ದುಡಿತಾ ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ started with a clinic, and we have established with a big Kamareddy Hospital in Gulbarga. That journey is not a simple journey. We faced a lot of problems.
we started our hospital. My wife, she's an anesthetist. This was one of the boon to start a trauma hospital in Gulbarga. We made a mark that to run a trauma hospital, intensivist is a most important one, because in all emergency care, that intensivist plays a major role. So when I married, my wife was the only MBBS. Actually, she was interested in pediatrics, but we both thought that we can start in a big trauma hospital, which is necessary in Gulbarga if you become an anesthetist. So this orthopedics and anesthesia, definitely a combination, is a boon to the medical field. So we started 24/7. Those days were there where we used to operate whole night. We faced a lot of problems. Staff problems were there. Many assistance problems were there. But still we managed with a sportive way, and we came up to this level. So any hospital to run, we should think it as a passion. Work is a passion. So we should work with passion, and we should have that urge to learn. This medical field is nothing. We day by day, each case teaches us different thing. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಕೇಸಸ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ this Kamreddy Hospital, with our team, we are experienced since 15 years. Any type of case, any type of injuries, any type of trauma, we are there to manage in Kalyana, Karnataka. Definitely, challengingly, we take it and we have managed, and so many patients are there with their wishes. We are here today, and we are establishing one more big hospital to serve these people, this society. ಯಾಕಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಸೋ ಮೆನಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಮ್ಮದು ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಬಡ ಜನರಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದ ಜನರಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡು ಒಂದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಥರದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಬಡ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಡ ರೋಗಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಥರದ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮುಂಚೆಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಭಾಳ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಡೇ ಟು ಡೇ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟು, ಚಾಲೆಂಜಸ್ಸು ಭಾಳ ಇದ್ದಾವೆ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ವಿ ವಿತ್ ಎ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್. ಡೇ ಟು ಡೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಬರಲಿ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಒಂದೇ ಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.